بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جواب دو ود نعیم احمد۔ دوستو آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے جو معاملات چل رہے ہیں اور پی ٹی آئی اب کس طرف جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کا زوال جو ہے بڑی تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور اس زوال کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ پوری ہوتی ہوئی آج جو ہے ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور وہ نشانی تھی فواد چودھری صاحب ٹکر کے لوگوں کا بھاگنا۔ آج آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ٹکر کے لوگ جو ہے وہ جو عدالت سے جب باہر نکلے، عدالت نے ان کو بری کر دیا، پھر تو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے تھا فواد چودھری صاحب کو۔ فواد چودھری صاحب عدالت سے بری ہو کے باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھے، اور گاڑی میں بیٹھ کے جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہونے لگتی ہے تو سامنے جو ہے پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور پولیس کی گاڑیوں کو دیکھ کے فواد چودھری صاحب گاڑی سے اترتے ہیں اور ریس ہو جاتے ہیں۔ فوراً انہوں نے دوڑے لگانے شروع کر دی، گر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ہانپ رہے ہیں، بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ پھر لوگوں نے ان کو روکا، ان کو بتایا کہ یہ جو پولیس کھڑی ہے یہ آپ کو لینے یا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ پولیس تو یہاں کی سیکیورٹی پہ روزانہ ہی کھڑی ہوتی ہے، عدالت ہے، عدالت کے باہر پولیس سیکیورٹی پہ کھڑی رہتی ہے، اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ گھبرائیں نا، آپ چلیں گاڑی میں بیٹھیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے فواد چودھری صاحب بہترین قسم کی اداکاری کرتے ہوئے نظر آئے، ہانپتے ہوئے، کانپتے ہوئے، کبھی زبان باہر آ رہی ہے، کبھی کچھ باہر آ رہا ہے، تو ان کو لے جاتے ہوئے نظر آیا گیا کہ ان کو لے کے کس طرح جائے جا رہے ہیں۔ ان کو پھر لے کے گئے، ان کو دکھایا، لوگوں نے دیکھا جی بھائی فواد چودھری کی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی ہے، بڑے بری طریقے سے ہانپ رہے ہیں، زبان باہر آ رہی ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، چلو بھائی چلو جانے دو۔ تو فواد چودھری صاحب جو ہے ان کو پھر ٹکر کے لوگ ان کو پھر جانے دیا جاتا ہے۔ اب فواد چودھری اس کے بعد جو ہے اب سے کچھ دیر پہلے فواد چودھری صاحب کا ایک بیان بھی سامنے آیا، جس میں فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں اپنے بیان میں کہ 9 مئی والے دن جو کچھ بھی ہوا وہ بہت شرمناک تھا، اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان سب معاملات میں جو کچھ ہوا 9 مئی کو، جس طرح جو واقعات پیش آئے تھے کور کمانڈر ہاؤس پہ، جی ایچ کیو پہ، ان لوگوں کے خلاف جو ہے سختی سے کارروائی کی جائے اور انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ یہ بیان دیا ہے فواد چودھری صاحب نے۔ اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے۔ آپ لوگ بتائیے گا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے۔ اب یہ جو دوڑ ان کی انہوں نے لگائی تھی نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آج جو ہے پی ڈی آئی کی 2 خواتین تھیں، ان کو اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا۔ اب ان میں ایک تو شیریں مزاری صاحبہ تھیں، اور ایک اور ہیں خاتون، وہ سینیٹر ہیں پی ڈی آئی کی، نام مجھے ان کا یاد نہیں ہے۔ جب یہ دونوں خواتین اڈیالہ جیل سے باہر نکلتی ہیں تو ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور دوبارہ گرفتار کرنے کے بعد ان کو نامعلوم مقام پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ تو شاید یہ ڈر بھی تھا فواد چودھری صاحب کو، کہیں ان کو بھی لاپتہ نہ کر دیا جائے، اس ڈر سے وہ شاید بھاگنے لگے گی، پولیس ان کو گرفتار کرنے آئی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی اور بھی سوشل میڈیا کی جو ورکرز خواتین ہیں، جن میں صنم جاوید ہیں، فلک جاوید ہیں، اس کے علاوہ خولا چودھری، عجیب خولا چودھری کر کے کچھ نام ہے، وہ ہیں، اور اس کے علاوہ طیبہ جبار کے نام سے کوئی خاتون ہے، یا طیبہ کر کے کچھ ان کا بھی ایسے کچھ نام ہے، خولا یا طیبہ۔ یہ 4-5 خواتین ہیں جو تقریباً پچھلے 5-6 دنوں سے بالکل لاپتہ ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ خواتین ہیں کہاں۔ اب یہ وہ خواتین ہیں جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، زیادہ دیکھتے ہیں، زیادہ تر جو ٹویٹر پہ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوگا یہ جو 5 نام جو میں جن خواتینوں کے لے رہا ہوں، یہ وہ خواتین ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا، سونا، کھانا پینا سب کچھ جو ہے وہ زمان پارک میں ہوا کرتا تھا، جب تک وہ لاہور میں زمان پارک میں خان صاحب تھے، تو یہ 5 خواتین جو ہیں وہ وہیں پہ ان کا ڈیرا ڈلا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ خواتین جو ہیں کھلے عام جو ہے اداروں کی تذلیل بھی کرتی ہوئی نظر آئی ہیں، اور گالیاں بھی دیتی ہوئی نظر آئی ہیں، اور دھمکیاں دے رہی ہیں خواتین۔ یہ خواتین ہو کے اداروں کو، ہماری آرمی کو، ہمارے آرمی چیف صاحب کو، اور جو عمران خان صاحب جو ایک بہت زیادہ نام لیتے ہیں نا، فیصل نصیر صاحب، ان کا نام لے کے ان کو دھمکیاں دے رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کے بعد دھمکیاں دینے تک تو ٹھیک تھا، اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے جی ایچ کیو پہ جب حملہ کیا، اس کے بعد آپ نے کور کمانڈر ہاؤس پہ جب حملہ کیا، تو ان حملوں میں کور کمانڈر ہاؤس پہ جو حملہ ہوا، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ خواتین بڑی آگے بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا۔ ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، ایک ہاتھ میں موبائل ہے،
वीडियोस बना रही हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और गालियाँ, गालम गलोच ये सब कुछ करती हुई बिल्कुल नज़र आई हैं। आप इनके ट्विटर अकाउंट्स पर जाएं, इनके ट्वीट्स जाके पढ़ लें कि इन्होंने किस तरह की मतलब अपना किरदार अदा किया 9 मई वाले दिन कौम को इश्तियाल दिलाने में। तो ये वो सारी ख़वातीन हैं जो लापता हैं। तो खैर, लापता किसी को भी ना होना चाहिए, क्योंकि लापता होने का जो दर्द होता है वो कराची वालों से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। लापता होना एक बहुत बड़ी अजियत होती है। आपको तो अभी 5 दिन हुए हैं, और आपके जो अजहर मशवानी वगैरह और दूसरे कुछ लोग 2-4 जो लापता हुए थे वो तो 1-1 हफ्ते में आ गए, क्योंकि वो खुद से लापता हुए थे। उनको किसी ने लापता नहीं किया था, वो खुद से लापता हुए थे, तो वो तो आ गए थे हफ्ता 10 दिन में। लेकिन ये जो खवातीन जो लापता हुई हैं, अब कहा यह जा रहा है कि भाई इनको गिरफ्तार किया गया था, किसी को कहीं से गिरफ्तार किया था। अगर गिरफ्तार भी किया था तो आप लोगों की वीडियो देख के किया था, आप लोगों ने खुद अपने सबूत जो है वो जगह जगह छोड़े थे। तो अब आप गिरफ्तार हैं, अब आपके खिलाफ जो है वो आर्मी एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई होगी। उसी कार्रवाई के बाद आपको सज़ा होगी, तो सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। आपने बोला था कि जान दे देंगे, खान नहीं दे देंगे, तो फिर ठीक है भाई, अब खान भी जा रहा है, जान भी जा रही है, अल्लाह ना करे। खैर, तो अब आप बर्दाश्त करें। और जी एक दूसरी खबर एक और ये है कि पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा है महमूद मौलवी साहब, कराची से इनका ताल्लुक़ है, और जो पीआईबी से जो बाई इलेक्शन हुए थे आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद, उनके बाद जो बाई इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन में ये बड़ी भारी अक्सरियत से जीते थे। इनके मद्दे मुकाबिल थे एमकेएम पाकिस्तान के मोहित अनवर साहब, इसके अलावा फारूक सत्तार साहब ताले के निशान के साथ लड़े थे, और भी बहुत सारे कैंडिडेट थे इनके मुकाबले में। लेकिन महमूद मौलवी साहब भारी अक्सरियत से बासानी उस हल्के से इलेक्शन जीत गए थे NH 245 से। तो ये वही महमूद मौलवी है जिन्होंने आज जो है वो पार्टी की रुकनियत से अपना इस्तीफ़ा दिया, और अपनी MNA शिप भी उन्होंने छोड़ने का कह दिया, और कहा कि मैं बहुत जल्द अपना इस्तीफ़ा जो है अपने चेयरमैन साहब को भेज दूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फ़ौज से लड़ना पड़ेगा, तो मैं पार्टी तो बदल सकता हूँ लेकिन फ़ौज नहीं बदल सकता। अफसोस होता है कि हमें फ़ौज से लड़ने पे मजबूर किया गया। इस तरह की बातें महमूद मौलवी साहब ने की, और पार्टी को बिल्कुल खैराबाद कह दिया। अब महमूद मौलवी साहब का ये बयान आने के बाद जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी को छोड़ दिया, इसके बाद बड़ी तेज़ी से खबरें गर्दिश करने लगी कि अली जैदी साहब भी पार्टी बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं। बहुत लोगों ने कहा, ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने इस स्टोरी को चलाया कि अली जैदी साहब जो पार्टी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि अली जैदी को जेल से जो उनके घर में शिफ्ट कर दिया गया, और उनके घर को ही सब जेल करार दे दिया गया। अब वो अपने घर में ही कैद हैं। तो इन सब मामलात के बाद अली जैदी ने खुद एक अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए अपने एक ट्वीट किया, और लोगों को बताया कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है पीटीआई को छोड़ने का। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि लोग इस तरह की बातें बना रहे हैं कि मैं अपने भाई को कभी नहीं छोड़ सकता, इमरान खान को, और ना मैं ये पार्टी छोड़ सकता हूँ। ये सब अफवाहें हैं, मैं पार्टी छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। साहब उन्होंने मना कर दिया। मतलब ये जो अली जैदी वाली कहानी थी ये तो फिर यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन और भी बहुत सारे बड़े बड़े रहनुमा हैं, उनके भी नाम आ रहे हैं जो कि 1-2 दिन में मंजर आम पे आ जाएंगे। कौन कौन अब पार्टी से इस्तीफे देने वाला है, कौन कौन साइड होने वाला है। जिस तरीके से 22 अगस्त 2016 को जो हुआ था, धड़ाधड़ जो लोग जो है वो लाताल्लुकी का इजहार कर रहे थे, इसी तरीके से अब लाताल्लुकी का इजहार जो है बहुत तेज़ी से बड़े बड़े रहनुमा करने वाले हैं, जो आपके अगले 2-4 दिनों में नज़र आ जाएगा। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया है कि ये जो लोग थे जिन्होंने GHQ पे हमला किया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान पिशावर पे हमला किया, इनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी, और 72 घंटों के अंदर अंदर इनको गिरफ्तार किया जाएगा। इन सारों को 4000 से ज़ायद लोग अब तक जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। अब देखिए ना, आपके लोगों आपसे तो लाताल्लुकी करेंगे, क्योंकि आपने अपने कारकुनान से लाताल्लुकी कर ली। आपने जी साफ कह दिया, जिन्होंने जलाओ घेराव किया वो हमारे लोग नहीं हैं, आपने साफ कह दिया। हाँ, जो लोग इन वाकयात में मरे हैं उनको तो आप कह रहे हैं कि वो आपके शहीद हैं, वो हमारे शहीद हैं, लेकिन जो लोग पकड़े गए उनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो भाई जो लोग शहीद हुए हैं ये वही लोग तो हैं जो उन दंगों में शामिल थे। कोई ऐसा तो नहीं मरा ना, घर में बैठा हुआ टीवी देख रहा है, पॉपकॉर्न खा रहा है और मर गया।
ऐसा तो नहीं हुआ ना जो मर रहा है वहां पर वो उन दंगों में था, वो उन फसादात में था, जब भी उसके गोली लगी, जब भी उसके सर पे डंडा लगा, जब भी वो मरा है। तो आपने उनको तो अपना मान लिया क्योंकि वो मर गए, फिर आपने लाशों पे सियासत करनी है। लेकिन जो बच गए, जो जेलों में चले गए, जो बाप बेटे हथकड़ियां लगाए हुए साथ में खड़े हुए इंतजार में आपके कि आप शायद आएंगे, आपके वकील आएंगे, उनकी मदद करेंगे, और आपने कह दिया जी हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे तो नहीं होता। फिर एक निज़ाम अल्लाह का भी है, अल्लाह भी देख रहा है। इंसाफ अल्लाह से बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर आप अपने लोगों को छोड़ेंगे तो आपके लोग भी आपको छोड़ेंगे। बातें और भी बहुत सारी हैं लेकिन वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाह रहा था कि वीलॉग कम से कम टाइम लूँ आप लोग का, और अगला वीलॉग मैं बहुत जल्द करूँगा। उसमें बहुत सी बातें और भी करनी और बहुत बड़ी बड़ी खबरें और भी आगे दिनों में। कल आपके पास एक बड़ी ताज़ा खबर आएगी, अभी से पेशगी इतला मैं आपको दे रहा हूँ। कल एक बड़ी खबर आने वाली है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है आप लोगों से कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।